بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 12 ہے، کتاب الحجر، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بچے اور مجنوں کی طلاق کے بارے میں اور دیگر احکام و مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَا تَصِحُّ عُقُودُهُمَا وَلَا إِقْرَارُهُمَا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُمَا وَلَا إِعْتَاقُهُمَا فَإِنْ أَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا زَمَانَهُ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَأَقْوَالُهُ نَافِذَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ غَيْرُ نَافِذَةٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ فَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ وَيَنْفَذُ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا يحجر على السفیہ اذا كان عاقلا بالغا حرا وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة مثل ان يتلفه في البحر او يحركه في النار۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال بچہ اور پاگل ان دونوں کے عقد صحیح نہیں ہیں، اور ان دونوں کے اقرار بھی درست نہیں ہے، اور ان دونوں کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اور ان دونوں کی آزاد کرنا بھی واقع نہیں ہوگا۔ اور اگر ان دونوں نے کوئی چیز تلف کر دی تو ان دونوں پر ضمان لازم ہوگا، اور بہرحال غلام اس کے اقوال اس کی ذات کے حق میں نافذ ہیں، اس کے مولا کے حق میں نافذ نہیں ہے۔ اور اگر غلام نے کسی مال کا اقرار کر لیا تو آزادی کے بعد اس غلام پر لازم ہوگا اور فی الحال لازم نہیں ہوگا، اور اگر غلام نے اقرار کیا حد کا یا قصاص کا تو فی الحال لازم ہو جائے گا۔ اور غلام کی طلاق نافذ ہوتی ہے، اور غلام کے مولا کی طلاق غلام کی بیوی پر واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے وقوف پر روک نہیں لگائی جائے گی جبکہ وہ عاقل بالغ اور آزاد ہو، اور اس کا اپنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے اگرچہ وہ فضول خرچ اور فسادی ہو، اپنے مال کو تلف کرتا ہو ایسی چیزوں میں جس میں کوئی غرض اور کوئی مصلحت نہ ہو، مثال کے طور پہ اپنے مال کو دریا یا سمندر میں ضائع کر دیتا ہو یا آگ میں جلا دیتا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ دیکھیں، بچہ اور پاگل ان دونوں کے عقد درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کے اقوال کا اعتبار نہیں ہے، اور طلاق دینا، آزاد کرنا، یہ اسی طریقے سے خرید و فروخت کرنا، یہ چونکہ قول کی قبیل سے ہے اور ان کے اقوال کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ دو قسم کے اقوال، ایک وہ قول جس میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہو، اور دوسرا وہ قول جس کے اندر نقصان کا احتمال ہو، یہ دونوں اقوال معتبر نہیں ہیں، اور وہ والا قول جس کے اندر نفع ہی نفع ہو وہ والا قول معتبر ہوتا ہے۔ تو لہذا ان دونوں کے عقد یہ درست نہیں ہوں گے۔ عقد کے بارے میں ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ اس میں پھر ولی کی اعتبار ہوگا۔ اگر ولی دیکھتا ہے کہ اس عقد کے اندر فائدہ ہے تو وہ اس عقد کو جائز قرار دے سکتا ہے، اور اگر ولی سمجھتا ہے کہ عقد میں فائدہ نہیں ہے تو وہ عقد کو فسخ کر سکتا ہے۔ اور ان دونوں کا اقرار یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، یہ اسی طریقے سے پاگل اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو چونکہ اس اقرار کے اندر نقصان ہے اور نقصان والے قول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر یہ اقرار کر بھی لیں گے تو ان کے اقرار کرنے سے وہ مال ان کو ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے طلاق ہے، طلاق بھی ان کی واقع نہیں ہوگی، آزادی ہے، آزادی بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ایسے قول ہیں جس میں سراسر نقصان ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ طلاق واقع ہو جائے گی تو بیوی جاتی ہے، یہ اسی طریقے سے آزاد کرنا اگر واقع ہو جاتا ہے تو غلام جاتا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر نقصان ہے اور نقصان والا قول اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، لہذا بچے کی اور پاگل کی طلاق یہ بھی واقع نہیں ہوگی، اور اگر یہ دونوں کسی غلام کو آزاد کرتے ہیں تو غلام آزاد بھی نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا زَمَانُهُ، اور اگر ان دونوں نے کسی کی کوئی چیز تلف کر دی تو زمان لازم ہوگا۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، گزشتہ سبق کا آخری مسئلہ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہ جو حجر لگایا جائے گا وہ اقوال پر لگایا جائے گا، افعال پر حجر نہیں لگایا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے کسی کا کوئی نقصان کر دیا، مثال کے طور پہ چوری کر دی ہے یا ویسے ہی کوئی کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی ہے، توڑ دی ہے، تو زمان بہرحال ان دونوں کے اوپر آئے گی، اور ان کا جو ولی ہے، ان کا جو آقا ہے یا مولا ہے، اس سے لے کر پھر اس زمان کی ادائیگی کی جائے گی۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَأَقْوَالُهُ نَافِذَةٌ۔ اگلا مسئلہ، غلام اگر کوئی قول کرتا ہے یا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی ذات کے حق میں تو اس کا قول نافذ ہوگا، اس کے مولا کے حق میں اس کا قول نافذ نہیں ہوگا۔ خرید و فروخت یہ چونکہ مولا کا حق ہے، کیونکہ غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، لہذا خرید و فروخت یہ نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی قول کرتا ہے، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، تو اس کی ذات کے حق میں یہ والی بات نافذ ہو جائے گی، اور آزادی کے بعد اس کے اوپر یہ 1,000 روپے دینے لازم اور ضروری ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ جو غلام ہے اس کے اقوال اس کی ذات کے حق میں تو نافذ ہوں گے، لیکن اس کے مولا کے حق کے اندر یہ نافذ نہیں ہوں گے۔
फ़इन अक़र्र बिमाल लज़िमहु बादल हुर्रियती, और अगर इसने किसी माल का इकरार कर लिया तो आज़ादी के बाद वो लाजिम होगा, फ़िलहाल लाजिम नहीं होगा। फ़िलहाल इसलिए लाजिम नहीं होगा कि जब तक वो ग़ुलाम है, वो ख़ुद किसी चीज़ का मालिक नहीं है, वो तमाम तर उसके पास जितना भी माल है वो उसकी आका की मिल्कियत है। अगर ग़ुलाम ने इकरार कर लिया, मिसाल के तौर पे कहता है कि मैंने फ़लाँ का 1 लाख रुपया देना है, और आप ये कहें कि अभी देना लाजिम है, तो ज़ाहिर है ग़ुलाम के पास खुद तो कोई पैसे नहीं हैं, वो आका के पैसे जाएंगे तो आका का नुकसान है। और हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो ग़ुलाम के अक़वाल हैं आका के हक़ में नाफिज नहीं होते हैं, लेकिन जब ये ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा तो फिर ये खुद माल का मालिक बन जाएगा। लिहाजा अब इसके ऊपर इस 1 लाख रुपए की अदायगी लाजिम की जाएगी और इसको कहा जाएगा कि तुमने ग़ुलामी की हालत में जिस 1 लाख रुपए का इकरार किया था, ये 1 लाख रुपए तुम उस बंदे को अदा करो। तो ये फरमाया कि अगर ग़ुलाम ने किसी माल का इकरार कर लिया तो आज़ादी के बाद ग़ुलाम पर लाजिम होगा। ये जो है ना लाजिमा, इसका फ़ाइल है माल, माल लाजिम होगा, और ये जो हु ज़मीर है ये ग़ुलाम की तरफ लौट रही है। ग़ुलाम पर माल की अदायगी लाजिम होगी बादल हुर्रियती, आज़ादी के बाद। वलम यल्ज़महु फ़िलहाली, और फ़िलहाल लाजिम नहीं होगा। यहाँ पर भी वही बात है कि यल्ज़म का फ़ाइल है माल और हु ज़मीर लौट रही है ग़ुलाम की तरफ। फ़इन अक़र्र बिहद्दिन औ क़िसासिन लज़िमहु फ़िलहाल। अगला मसला, अगर ग़ुलाम ने किसी ऐसे जुर्म का इकरार कर लिया जिसकी वजह से उस पर हद या क़िसास लाजिम होती है, मिसाल के तौर पे शराब पीने का इकरार कर लेता है या जानबूझकर किसी को कत्ल करने का इकरार कर लेता है, तो ग़ुलाम को फ़िलहाल सज़ा दी जाएगी, इसके आज़ाद होने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन जुर्मों की वजह से ग़ुलाम की जान ख़तरे में है, इसकी जान का नुकसान है और अपनी ज़ात के सिलसिले के अंदर वो खुद मुख्तार होता है। वो ऐसी चीज़ों का इकरार कर सकता है जिसका ताल्लुक़ उसकी अपनी ज़ात के साथ हो, और ये वाले मामले भी उसकी अपनी ज़ात से ही मुतल्लक़ हैं। लिहाजा हुदूद और क़िसास को ग़ुलामी की हालत में ही नाफिज कर दिया जाएगा। तो ये फरमाया कि अगर ग़ुलाम ने इकरार कर लिया हद का, यानी किसी ऐसे जुर्म का इकरार करता है जिसकी वजह से हद लाजिम होती है, जैसा कि शराब पीना है, अब इसकी वजह से हद लाजिम होती है, 80 कोड़े लगते हैं, या क़िसास का इकरार कर लेता है, कोई ऐसा जुर्म जिसकी वजह से क़िसास लाजिम होता है, लाजिमहु फ़िलहाली, तो हद और क़िसास ये दोनों लाजिम हो जाएंगे हु उस पर, यानी ग़ुलाम पर, फ़िलहाल फ़ौरन, यानी ग़ुलामी की हालत में ही लाजिम हो जाएंगे, इसके आज़ाद होने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। वयनफ़ज़ु तलाक़ुहु। अगला मसला, ग़ुलाम की तलाक भी नाफिज है, यानी ग़ुलाम अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो ये तलाक नाफिज हो जाएगी, क्योंकि इसमें उसका ज़ाती नुकसान है और ग़ुलाम के वो अक़वाल जिसका ताल्लुक़ ग़ुलाम की अपनी ज़ात के साथ हो वो नाफिज होते हैं। लिहाजा ग़ुलाम अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो ग़ुलामी की हालत में भी तलाक दे सकता है और ये तलाक भी नाफिज हो जाएगी और इसकी औरत इसको तलाक पड़ जाएगी। वला यका तलाक़ु मौलाहु अला इमरातिही, लेकिन अगर ग़ुलाम का आका ग़ुलाम की बीवी को तलाक देता है तो ये तलाक वाक़या नहीं होगी, क्योंकि देखें जो तलाक है उसका इख्तियार शोहर को होता है, उसका इख्तियार शोहर के आका को नहीं होता है। लिहाजा अगर ग़ुलाम का आका ग़ुलाम की बीवी को तलाक देता है तो ये तलाक वाक़या नहीं होगी, इस तलाक का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। वक़ाल अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला ला युहजरु अला सफ़ीह। देखें हजर 3 किस्म के अफ़राद के ऊपर लगाया जाता है जिनके ऊपर सबका इत्तेफाक है, वो सारी की सारी तफसील पहले गुजर चुकी है। बच्चे पर हजर लगाया जाता है, मजनू पर हजर लगाया जाता है और ग़ुलाम पर हजर लगाया जाता है। एक चौथा सबब भी है, वो है सफ़ाहत, यानी कोई शख्स बच्चा भी नहीं है, पागल भी नहीं है, ग़ुलाम भी नहीं है, वैसे बेवकूफ़ है, अपना नुकसान कर बैठता है, तो क्या इसके ऊपर हजर लगाया जाएगा या हजर नहीं लगाया जाएगा? ये एक इख्तलाफी मसला है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सफ़ी पर हजर नहीं किया जाएगा। अगर वो ख़रीदो फ़रोख्त करता है या कोई मामला और कोई अक़द करता है तो ये नाफिज हो जाएगा। हत्ता कि अगर वो इतना बेवकूफ़ है कि वो अपने माल को ऐसी जगह पर ज़ाया कर देता है कि जिसमें सरासर नुकसान ही नुकसान है। मिसाल के तौर पे वो अपने पैसों को आग के अंदर जला देता है या समंदर और दरिया के अंदर डाल देता है, तो फिर भी ऐसे शख्स के ऊपर हजर नहीं किया जाएगा। अगर ये कोई अक़द वगैरह करता है तो इसका अक़द नाफिज हो जाएगा। वजह यह है कि देखें जो मामलात करने का और मामलात के मोतबर होने का जो दारोमदार है वो 3 चीज़ों के ऊपर होता है। एक होता है अक़ल, दूसरी होती है बुलूगत और तीसरी होती है आज़ादी। और इसमें ये तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं, ये आकिल भी है, बालिग भी है, आज़ाद भी है। वो अगरचे ये बेवकूफ़ है लेकिन इसकी बेवकूफ़ी के एतबार नहीं किया जाएगा। अगर ये कोई अक़द करता है, कोई मामला करता है तो फिर वो मामला और अक़द वो नाफिज हो जाएगा। तो ये फरमाया इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो सफ़ी है, बेवकूफ़ है, उस पर हजर नहीं लगाया जाएगा। शर्त क्या है? आकिल हो, बालिग हो और आज़ाद हो, और इसका जो तसर्रुफ़ है इसके माल के अंदर जायज़ है। जायज़ का मतलब ये कि मोतबर है, अगरचे वो फजूल खर्च ही क्यों ना हो, मुफसिद फसादी ही क्यों ना हो, अपने माल को ऐसी जगह पर तलफ और ज़ाया ही क्यों ना करता हो जिसमें कोई गरज ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, किसी फ़ायदे का बिल्कुल इहतमाल ही नहीं है और उसमें किसी किस्म की कोई मसलहत ही नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पे अपने वो माल को दरिया समंदर में तलफ कर देता है या अपने माल को आग में ही क्यों नहीं जला देता है, फिर भी चूँकि ये तीनों शर्तें इसके अंदर पाई जा रही हैं, आकिल भी है, बालिग भी है, आज़ाद भी है, लिहाजा इसके तमाम तर तसर्रुफ़ात नाफिज होंगे और इसके किए गए तमाम तर अक़द को जायज़ करार दिया जाएगा।